Hello my dear students, today we are going to study about dimensional formula. Okay, dimensional formula. Any physical quantity can be represented with the help of any base quantity. Okay, is known as dimensional formula. Okay, कोईपण physical quantity જે છે આપણે તે કોઈપણ બેઝ ક્વોન્ટિટીના ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની એક મેથડ છે, એને ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ, અને એનાથી જે ફોર્મ્યુલા મળે એને ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા કહેવાય. ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ઇઝ એક્સપ્રેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પાવર ઓફ એમએલટી. હવે એમએલટી એ છે શું? ઓકે, સો એમએલટી ફર્સ્ટ વન, એમએલટી માટે ફર્સ્ટ આવશે માસ. માસ એટલે એમ, પછી લેન્થ, then after T stands for time. Okay, so these are the base quantity. There are 7 fundamental quantity of SI system. First one is mass, length, time, current, temperature, intensity of substance or amount of substance, and intensity of light. There are 7 fundamental quantity, but these are base quantity. And the expressions of any physical quantity is written in terms of this base quantity is known as dimensional analysis method. Okay, so mass નું આપણે dimensional formula જોઈએ. So dimensional formula of mass is there is no requirement of length and time to measurement of mass. So M1, L0 and T0. Here this is the base quantity and this is the dimension. Power is known as dimension. Another one is length. લેન્થથી જ્યારે મેઝર કરવામાં આવે, લેન્થનું જ્યારે મેઝરમેન્ટ લેવામાં આવે ત્યારે માસની જરૂર નથી પડતી. સો M0, L1, T0 and time. For time M0, L0 and T1, MLT. Okay, mass, length and time. હવે આપણે જોઈશું એરિયા. The dimensional formula of area. What is the equation of area? એરિયાનું ઇક્વેશન કયું છે? સો the equation of area is L length cross breadth for rectangle. Okay, so lengthનું dimensional formula M0, L0, sorry, M0, L1, T0, and breadth, it is also one kind of length, M0, L1, T0. 0 plus 0, 0, 1 plus 1, that is 2 and T0. So dimensional formula of area is M0, L2 and T0. Now next is volume. What is the dimensional formula of volume? So first we have to know the equation of volume. The equation of cube of volume is L cross, volume of cube is L cross B cross H. So length, here it is also length, and height is also one kind of length. So M0, L1, T0 for length. breadthનું પણ મેઝરમેન્ટ લેન્થમાં જ કન્સિડર કરશું આપણે, એમાં માસ અને ટાઈમ નહીં આવશે. સો M0, L1, T0 and M0, L1. So total આપણને શું મળશે? 0 plus 0 plus 0, M0, L3 and T0. This is the dimensional formula of volume. Okay, સમજાયું છે? આ 5 ફંડામેન્ટલ જે છે આપણે જોયું, બેઝિક છે આ. હવે જેટલા પણ ઇક્વેશન આ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી આવશે એના ઇક્વેશન યાદ રાખવા પડશે. તો ફર્સ્ટ વન હું લખું છું, સ્પીડ ઓર વેલોસિટી. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ સ્પીડ? સ્પીડનું કોઈને ઇક્વેશન ખબર છે તમારામાંથી?
What is the equation of speed? Speed is the distance upon time, d by t. Distance upon time. Distance is measured as a length or considered as a length. So the dimensional formula of distance is m0, l1 and t0 and time માટે તો આપણને ખબર જ છે. સો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા 0 - 0 0 નીચે છે એટલે 0 કરીએ છીએ, 1 - 0 1 and 0 - 1. This is the dimensional formula of speed. શું આવે છે? સ્પીડ. નાવ નેક્સ્ટ મોમેન્ટમ વર્ડ આવ્યો છે ક્યારેક પણ તમારા સાંભળવામાં. મોમેન્ટમ, ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ઓફ મોમેન્ટમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ? ઇક્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ. So momentum P is equal to mass into velocity. We know about mass. Mass, the dimensional formula of mass is m1 l0 t0 and this is not volume, this is the velocity. So velocity નું તો જોયું છે આપણે. So 1 plus 0 1 0 plus 1 1 0 minus 1, that is t minus 1. So dimensional formula of momentum we get m1 l1 t minus 1. Okay, now next one is acceleration. આ પણ આવ્યું છે તમારે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ટર્મ્સ આવી ગયા છે. acceleration. What is the equation of acceleration and definition of acceleration? Change of velocity in unit time is known as acceleration. આવેલું આ બરાબર. સો આપણે તો ખાલી ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે. ચેન્જ ઓફ વેલોસિટી અપોન ટાઈમ, વેલોસિટી અપોન ટાઈમ. વેલોસિટીનું અત્યારે જ જોયું, કયું છે? m0 l1 t-1 એન્ડ ટાઈમ m0 l0 એન્ડ t1. સો એક્સલરેશન નું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા શું થશે? 0 0 1 minus 0 l1 and -1 અહીંયા જો કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. -1 છે, આ ઉપર જાય એટલે -1 માઇનસ એટલે કેટલા થશે? -2. નેક્સ્ટ વન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફોર્સ. 11 સાયન્સ અને 12 સાયન્સ ફિઝિક્સમાં ફોર્સનું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટલી યાદ રાખવું જ પડશે તમારે, કારણ કે આના હેલ્પથી એટલા બધા ઇક્વેશન બનશે. બરાબર. તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કયું ઇક્વેશન છે? ફોર્સનું કોઈ ઇક્વેશન તમને યાદ આવતું હોય એવું, જે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવેલું હતું, ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો, સેકન્ડ લો. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma, માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન. તો માસનું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા m1 l0 t0. વોટ અબાઉટ એક્સલરેશન? એક્સલરેશન l1 t-2. So dimensional formula of force is m1 l1 and t-2. Get it? It is most important dimensional formula. આ બેઝિક છે. આ ફોર્સની હેલ્પથી એટલા બધા ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા બનશે. બરાબર, એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ લાસ્ટ વન. ઓકે, લાસ્ટ વન ઇઝ પ્રેશર. પ્રેશર વર્ડ આવ્યો છે એ પણ બરાબર. આપણા ઘરે આપણને પ્રેશર લાગે એની વાત નથી. બરાબર. તો પ્રેશર એનું ઇક્વેશન છે ફોર્સ અપોન એરિયા. ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા, ઇટ ઇઝ નોન એઝ પ્રેશર. ઓકે, તો ફોર્સનો અત્યારે જો ફોર્સનો યુઝ આવી પણ ગયો અત્યારથી જ. બરાબર. ઓકે, સો ફોર્સનું m1 l1 t-2 એન્ડ વોટ અબાઉટ એરિયા? m0 અહીંયા હતું, l2 t0. સો પ્રેશરનું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા થશે m1 1 -2, દેટ ઇઝ -1 એન્ડ t-2. તો આપણે આજે જોયું ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, આ જે 10 ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા કરાવ્યા છે એ તમે લખો અને બને ત્યાં સુધી મોડે કરવાની ટ્રાય કરો. 5 ટાઈમ્સ લખો, 10 ટાઈમ્સ લખો, પણ આ
બધાના ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા તમને આવડી જવા જોઈએ, બરાબર. પહેલાં જોયું માસ, લેન્થ, ટાઈમ, એરિયા, વોલ્યુમ, સ્પીડ, મોમેન્ટમ, એક્સલરેશન, ફોર્સ એન્ડ પ્રેશર. ઓકે, સો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર. આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કઈ રીતે થશે, એનો યુઝ શું છે, એની લિમિટેશન શું છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે.